کہ اپنے آقا کی پٹائی کے بعد ان کا ملازم بھی جنگ سے فرار ہو گیا. 360 ختم کیا، جو بھی کیا، پاکستان کی ایسی خاموشی 70 سال میں نہیں نظر آئی. کہ ہم نے پہلے 2-3 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے اوپر، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہ کشمیر پہ ہی ہوگی. ہندوستان پر اس تمام جو سفارتکاری کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں آپ، اس کا اثر کیا ہوا؟ کوئی اثر نہیں. امریکہ کی رپورٹ آئی ہے ابھی ٹیررزم کے اوپر، تو ملبہ سارا پاکستان کے اوپر. کہ میں نے اتنی خدمت کی ہے پچھلے 2 سال میں امریکہ کی، ان کو ٹرمپ کی، کہ ٹرمپ میرا ہاتھ پکڑتا ہے اور رپورٹ میرے خلاف آ گئی ہے. سب سے زیادہ نقصان 70 سال میں کشمیر کو عمران خان کی حکومت نے پہنچایا. ابھی آپ نے پاکستان کے ایک ٹی وی چینل پر چل رہے ایک پرچریا کا کچھ انش سنا، جس میں اپنے آقا کی پٹائی کا ذکر کیا گیا ہے. واستو میں یہاں آقا سے اشارہ چین کی طرف تھا، جس کی پٹائی بھارتیہ فوجیوں دوارا کی گئی تھی، اور اب چین نے بھی اسے سویکار کر لیا ہے. اور اسی کے پرنام سوروپ اب دونوں دیشوں کے سینکوں کا LAC سے واپسی کی پرکریا پرارمبھ ہے. امریکہ سے یہ امید لگائے پاکستان بیٹھا تھا کہ کشمیر کے معاملے میں، خاص کر تتھاکتھت ہیومن رائٹ وائلیشن کے معاملے میں، تو امریکہ اوشیہ ہی پاکستان کا ساتھ دے گا اور بھارت کو دہشت گرد دیش قرار دے گا، پر ہوا اس کا الٹا. ابھی جو تازہ رپورٹ امریکی سرکار نے ہیومن رائٹ پر پرکاشت کیا ہے، اس میں پاکستان کو ہی دہشت گردی کا ایپی سینٹر بنا گیا ہے. جب پردھان منتری عمران خان ہی انترراشٹریہ آتنکوادی اسامہ بن لادن کو شہید کا درجہ دیں گے، تو ایسے رپورٹ کا آنا سوابھاوک ہی تھا. بھارت کے مقابلے خاص کر کشمیر کے مسئلے پر آگے کیا چرچا ہوئی، آئیے سنتے ہیں. ناصر بخاری صاحب، ود ان 60 سیکنڈز آپ نے مجھے اپنا آنسر دینا ہے. بتائیے، آپ سمجھتے ہیں جب سے پی ٹی آئی حکومت میں آئی ہے، اس وقت سے لے کر اب تک کشمیر کے معاملے پر پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ درست سمت میں گامزن ہے؟ کہتے دوڑ لگی ہے، ٹکرز کی، خبروں کی، دوب کی لگی. ایک لگی پاکستان جنگ سے فرار ہو گیا. اپنے آقا کی پٹائی کے بعد بونا سمجھ رہی ہے کہ جملہ کس کا ہو سکتا ہے، کہ اپنے آقا کی پٹائی کے بعد ان کا ملازم بھی جنگ سے فرار ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ عمران خان نے اسامہ بن لادن دہشت گرد کو شہید قرار دے دیا. یہ بھی ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اب سوچتے رہیے گا کتنی پابندیاں آپ پہ لگنے والی ہیں. سب کو بتائیں کہ بے نظیر بھٹو کو پرائم منسٹر بنانے سے روکنے کے لیے، غیر شرعی قرار دینے کے لیے، غیر اسلامی قرار دینے کے لیے اسامہ اور نواز شریف کے تعلقات تھے. اور یہ الزام بھی لگتا ہے کہ اسامہ نے نواز شریف کو پیسے دیے تھے. ہماری پالیسی بہت کلیئر ہونی چاہیے. اگر مگر نہیں چلے گا، اگر مگر نہیں چلے گا، یہ ہم کشمیر سے دستبردار ہو جائیں. تو تاریخ بہت تلخ ہے، تاریخ بہت ظالم ہوتی ہے. تاریخ اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہے، بچا کے رکھتی ہے. جنرل صاحب جانتے ہیں. یہاں پہ ذریعہ پہ کمنٹ میں 61 سیکنڈز میں بتاتا ہوں تمہیں کہ بالکل پالیسی ہماری کمزور ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس پالیسی سے کوئی پازیٹیو نتیجہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس پالیسی میں کوئی فنیس نہیں ہے. تو یہ تو صورتحال جیسے جیسے بدلتی ہے، لوگ اپنے سٹانس بھی اور چیزیں بدلتے رہتے ہیں. لیکن کل کے بارے میں جو آپ نے بات کی، دیکھیے بات یہ ہے، میری سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ہم نے پہلے 2-3 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے اوپر، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہ کشمیر پہ ہی ہوگی پاکستان. لیکن یہ میں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ حالات ہمارے بدل گئے ہیں، جہاں پہ ہم انٹرنیشنلی آج آئسولیٹڈ ہیں کسی حد تک. اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جب امریکہ کی رپورٹ آئی ہے ابھی ٹیررزم کے اوپر، تو ملبہ سارا پاکستان کے اوپر، اور پاکستان کو اس میں ملوث کیا جا رہا ہے کہ آپ ٹیررزم میں ان کو ٹیررسٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے پہلے محنت کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی درست کریں، جو ہماری فورن پالیسی میں نہیں ہو رہی. اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کے 70,000 لوگ مارے گئے اور آپ کے سر سے یہ پھر بھی ٹیگ لگا رہا آپ کے ماتھے پہ کہ آپ ٹیررزم کراتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ امریکن سوچ کیا ہے. افغانستان سے اب جتنا بھی ٹیررزم ہمارے خلاف ہوتا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ نیٹو اور امریکہ کو پتہ نہیں ہوگا، ان کی ناک کے نیچے سارا TTP وہاں سے کرتی ہے، اور لیکن وہ اس کا نام نہیں لیتے. اس رپورٹ میں جو امریکن کانگریس نے چھاپی اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. تو پاکستان کو ایک ڈاک میں کھڑا کیا ہوا ہے. جب تک ایک اگریسو پالیسی کے ذریعے آپ اپنی کریڈیبلٹی دنیا میں درست نہیں کرتے، آپ دنیا کو یہ بتاتے نہیں ہیں کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ٹیررزم نہیں ہے. یہی پوائنٹ ہے. ہندوستان پر اس تمام
जो सफारतकारी कह लें, कुछ भी कह लें आप, इसका असर क्या होगा? कोई असर नहीं। आप ये देखिए कि इंडिया ने जो कोशिश की, 2-3 चीजें बड़ी मोटी मोटी। एक तो ये कि कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको दहशतगर्दी, दूसरा ये कि जो वहां पे आर्टिकल 370 खत्म किया तो उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया, वो ये इश्यूज वो थे जिन्होंने खुद बखुद इस किस्से को इंटरनेशनलाइज किया। हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि ये जब दुनिया में उठ गया किस्सा तो अब हम इससे भरपूर फायदा उठाएं, लेकिन हमने ये नहीं किया। नतीजा ये कि आज हमारी पॉलिसी है सिर्फ रिएक्शनरी। इंडिया कुछ कहता है, इंडिया कहता है जी पाकिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, यहाँ पे लॉन्च पैड है, हम कह देते हैं जी हम रिफ्यूट करते हैं, कोई लॉन्च पैड नहीं है, अगले दिन खत्म बात, हम सो गए। ये चीजें इस तरह नहीं चलती। आप दोनों का पॉइंट आगे मैं मुसम्मिल साहब की तरफ जाना चाहूंगी। मुसम्मिल साहब, 360 खत्म किया, जो भी किया, पाकिस्तान की ऐसी खामोशी 70 साल में नहीं नजर आई जैसे इमरान खान ने कर दी है। और कहा जाए कि सेल आउट किया है उन्होंने कश्मीर का मोदी के आगे, और ऐसा जैसे कि आज़ाद कश्मीर हम रख लें और मकबूजा कश्मीर वो रख लें, ये सोल्यूशन है। और इस सोल्यूशन पर मोदी और इमरान खान एग्री कर चुके हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता माहौल को उस तरफ लेकर जा रहे हैं। कुछ तकरीर कर दी जाती हैं ताकि लोगों के जज्बात ठंडे रहें और वो कोई इतने गर्म ना हो सकें, वरना हाफिज सईद जेल में है और जो हमारे कश्मीर के लिए काम करने वाले लोग थे वो इस वक्त सारे जेलों में हैं। तो और हमारी कश्मीर पॉलिसी क्या हो सकती है इस वक्त जी? हमें समझ नहीं आ सकती। जिन लोगों ने कश्मीरियों के लिए जान दी, खून दी, उन्हें हमने जेलों में दहशतगर्द डिक्लेयर करके बंद कर दिया है, और हम मोदी की मदद क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि सेम पेज है। और सबसे ज्यादा नुकसान 70 साल में कश्मीर को इमरान खान की हुकूमत ने पहुंचाया। ये मेरा मतलब है कि उनकी खारजा पॉलिसी है, वो पुराने तो गालियां देने में और ताने देने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते, अपनी तो वजाहत कर देते कि मैंने इतनी खिदमत की है पिछले 2 साल में अमेरिका की, उनको ट्रम्प की कि ट्रम्प मेरा हाथ पकड़ता है और रिपोर्ट मेरे खिलाफ आ गई है, और जिन भारतीयों को हमने टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने की कोशिश की उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। ये मेरी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, कि मैं अमेरिका के लिए इतनी गुलामी कर रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ, और जवाब में वो फिर आज मुझे वही मार रहे हैं। वो पुराने क्या के लिए करते हैं? अपनी कारकर्दगी, अपनी पोजीशन तो वो जरा एक्सप्लेन करें कि ये 2 साल में उन्होंने किया क्या है। तो मेरा मतलब है इमरान खान साहब तारीख को मशक करते हैं। अभी एनबीसी ने भी कहा कि नवाज शरीफ की मदद करते रहे, उस वक्त तो नवाज शरीफ की वही पोजीशन थी जो आज इमरान खान की है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो 1 पेज थ्योरी पर थे, अकल आने में उन्हें भी बहुत वक्त लग गया और इमरान खान को भी वक्त लग रहा है। ये तो ऐसा होता है पॉलिटिक्स में, पीपल्स भुट्टो को भी वक्त लगा अकल आने में। तो पॉलिटिक्स ग्रो करती है, और जब तक ग्रो करती है तब तक हम एक नया बंदा पैदा कर लेते हैं वो सारा काम करने के लिए जो पहले किया जाता है। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है फॉरेन पॉलिसी का इस गवर्नमेंट का। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया में मोदी जैसा कभी भी इससे पहले नहीं आया और इतनी मेजॉरिटी से नहीं आया, और उसने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा था ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि भारत में भी वो कर रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी जो भारत को मेंबरशिप मिली है वो उनको इतनी आसानी नहीं मिलनी चाहिए थी। इसमें यकीनन पाकिस्तान की लॉबी मजीद स्ट्रांग होनी चाहिए थी। अदर देन दिस, अगर हम कोई ये कहें कि जी हम वहां पर कोई अटैक करें तो ये चीज बिल्कुल दिस इज नॉट डन, ये हम पॉसिबल। ठीक है इब्राहिम, वेरी क्विकली प्लीज। शाह महमूद कुरैशी साहब, जिस वक्त ये 5 अगस्त वाला इकदाम किया था भारत ने, तो उसके बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो 36 मुल्कों के दौरे पे गए। हालांकि एग्रेसिव कदम भी उन्होंने उठाया था, लेकिन हम रिसीविंग एंड पे थे। लेकिन हमारे जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो जो है वो सिर्फ मुल्तान और इस्लामाबाद और मुल्तान के दौरों पर रहे। मुसलमान ने हमेशा नुकसान उठाया जब उनकी अपनी सफों के अंदर मीर कासिम मौजूद अच्छा, जनाब साहब आप मुझे सेगमेंट कंक्लूड करने का मौका दें, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। वरना इंडिया किसी न किसी की मदद से हुकूमतें बनाता रहेगा और आपको जलीलो ख्वार करता रहेगा। चर्चा से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि अब पाकिस्तान के लोग चीन का राग अलापना छोड़कर अपने देश की विदेश नीति दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। ऐसा ही भी है, भारत से पाकिस्तान की अगर जंग हुई तो उसमें उसके आका चीन न पहले ही पाकिस्तान का कोई मदद कर पाया था और न भविष्य में ही कर पाएगा। यही चीन की दोगली विदेश नीति है। मेरे चैनल पर धर्म, ज्ञान, जीवन में सफलता के सूत्र आदि विषयों पर भी वीडियोज उपलब्ध हैं। कृपया इसका लाभ आप ले सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियोज की जानकारी तत्काल आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।